이번 시간에는 AP News Wednesday, August 4th, 2021 오늘은 전체 기사를 다 해설을 해드리겠습니다. AP란 것은 이제 통신사죠. 무슨 신문사나 방송사가 아니라서 그야말로 팩트 위주로 간단하게 기사를 보도를 합니다. 그래서 오늘 제가 전체를 다 해설해 드리겠습니다. China orders mass testing in Wuhan as COVID outbreak spread. 중국은 지시했다. mass testing은 대규모 검사입니다. 우한 지역에서의 대규모 검사를 지시했다. as 뭐뭐 하는 상황에서 코로나19 아웃브레이크는 발발 이것이 확산됨에 따라 확산되는 상황에서 China suspended flights and trains, canceled professional basketball league games, and announced mass coronavirus testing in Wuhan on Tuesday as widening outbreaks of the Delta variant reached the city where the disease was first detected in late 2019. 중국은 suspend는 중단시키다. 비행편과 열차편을 중단시켰다. 그리고 취소했다. 프로 농구 리그 게임을 그리고 발표했다. mass coronavirus testing, 대규모 코로나 바이러스 검사를 우한 지역에서 on Tuesday, 화요일에 as 뭐 하는 상황에서 widening outbreaks, 확산되고 있는 발발입니다. 이 델타 변이체, 델타 변이 바이러스의 확산되고 있는 발발, 이것이 이 도시에 드디어 이제 도달했다. 여기까지 왔다. 온 상황에서 자, 이 도시는 이 우한을 말합니다. 우한은 어떤 곳입니까? Where the disease, 이 질병, 즉 코로나19가 was first detected, 최초로 발견된 곳입니다. 2019년 말에 While the total number of cases is still in the hundreds, they are far more widespread than anything China has dealt with since the initial outbreak that devastated Wuhan in early 2020 and over time spread to the rest of the country and the world. 여기 while은 비록 뭐뭐이지만 although와 같은 말입니다. while은 크게 두 가지 뜻이 있죠. 한 개는 뭐뭐 하는 동안에 순수한 시간 개념이죠. 대체로 쉬운 문장들에 많이 나옵니다. 근데 보통 이제 언론체에서는요, while은 나왔다 하면 거의 이 뜻입니다. 거의 99% although의 뜻입니다. 자, the total number of cases는 총 확진자 수가 still 아직까지는 in the hundreds 수백 명에 불과하지만 총 확진자 수가 그렇게 많은 편은 아니죠. 그렇지만 they are, 여기 they는 확진자를 받겠습니다. 이 환자들이 far more widespread, 훨씬 더 널리 퍼져 있다. 어디 딱 집중된 게 아니고 전체 수는 적지만 여기저기 온데 흩어져 있다는 말. Then anything China has dealt with, 중국이 deal with는 다루다, 대응하다, 대처하다입니다. 중국이 다루온 그 어떤 것보다, 어떤 때보다 더 확산되어 있다는 말. 여기 far는 훨씬입니다. 훨씬 더 확산되어 있다. 언제 이후로? Since the initial outbreak. initial outbreak의 초기 발발이죠. 최초의 발발. 이 코로나19의 발발을 말합니다. 자, 이 코로나19의 발발은 어떻게 했습니까? 뒤에 수식어 따라 붙죠. devastate는 황폐화시키다, 초토화시키다 합니다. 2020년대 초반에 우한을 초토화시켰던 그런 초기 발발 이후로 지금까지 중국 정부가 다뤄온 어떤 것보다 더 확산된 모양새라는 말. 여기 또 하나 더 붙네요. That devastated that over time 이렇게 spread 같이 걸립니다. 이 대시 공통관계 대명사이고 devastated, spread. 여기 spread는 과거형이죠. spread는 3단변화가 같습니다. spread죠. 자, 시간이 가면서 2020년대 초에 우한을 초토화시키고 또 시간이 가면서 확산돼 나갔죠. The rest of the country, 이 나라 즉 중국의 나머지 지역과 전 세계 나머지 지역으로 확산되어 갔던 이 초기 발발 이후로 지금까지 중국 정부가 다뤄온 그 어떤 것보다 더 확산된 모양새입니다. 자, 이 모습은 난징시에서 8월 2일이죠. 화요일. 지금 그 코로나19 검사를 하고 있는 장면입니다. China has not eliminated but largely curbed COVID-19 at home with quick lockdowns and mass testing to isolate infected people whenever new cases pop up. 중국은 eliminate는 제거하다, 완전히 없애다는 말.
이걸 완전히 저희가 하지는 못했지만 그러나 대체로 largely 커브는 막다 억제하답니다. 원래 커브는 연석이죠. 도로와 인도 간의 그런 그 차가 못 올라오게 이렇게 해놓은 그런 그 연석을 말합니다. 그래서 동사가 되면 막답니다. 코로나19를 국내에서는, 자, 여러분 국내죠. 국내에서는 코로나19를 대체로 억제를 통제를 했습니다. with quick lockdowns, 즉시 봉쇄를 하고 또 mass testing, 대규모 검사를 해서 뭐 하기 위해입니까? to isolate infected people, 이 확진자, 그러니까 감염된 사람들을 격리시키기 위하여 이렇게 해서는 이제 격리를 시켰겠죠. 그리고 뭐 할 때마다 whenever new case pop up, 새로운 환자가 pop up, 이건 이제 뭘 갑자기 툭툭 튀어나오다, 그러니까 새로운 확진자가 생겨날 때마다 이런 이 확진자들을 격리시키기 위하여 이런 것을 단행했다는 말. Most previous outbreaks didn't spread far beyond a city or province. 대부분의 이전의 이런 발발, 이 코로나19의 발생은 didn't spread. 여기 spread는 현재형이죠. 여기 앞에 didn't가 있으니까. 자, 더 확산되지 않았다. far beyond, 훨씬 더 멀리까지, 더 너머까지, a city, 도시나 혹은 어떤 성, 그 이상으로 확산되지는 않았습니다. 워낙 뭐 철저히 봉쇄를 했기 때문에 아예 사람들이 못 나가게 했으니까. This time, cases have been confirmed in more than 35 cities in 17 of China's 33 provinces and regions. 이번에는 환자들이 확인이 되었다. In more than 35 cities, 35개 도시 이상에서 확인이 되었습니다. 자, 그 35개 도시는 어디 있습니까? In 17 of China's 33 provinces and regions. 중국의 33개 성과 어떤 지역, 이런 곳에서의 35개 도시 이상에서 환자가 확인이 되었습니다. 확진이 되었습니다. The cities of Nanjing and Yangzhou have canceled all domestic flights, and Beijing has halted long-distance trains from 23 stations. 난징과 양저우시는 취소했다. 모든 국내 비행편을 취소했고, and Beijing has halted, 그리고 베이징, 중국 수도죠. 베이징은 중단시켰다. 뭐 아까 나오던 suspended나 마찬가지입니다. 장거리 열차편을 다 중단시켰습니다. From 23 station. 23개 역에서 출발하는 그런 장거리 열차편을 중단을 시켰습니다. The Chinese Basketball Association said that matches of its men's professional league would be suspended because of the pandemic. 중국 농구협회는 밝혔다. 대디하라고. 매치는 아까 나온 게임즈와 마찬가지입니다. 남자 프로농구 리그 경기들이 would be suspended, 중단될 것이라고. 팬데믹 때문에. Wuhan, a provincial capital of 11 million people in central China, is the latest city to undergo citywide testing. 우한은 한 이 성의 수도입니다. 후베이 성이죠. 한문을 하면 호북성이라고. 중국 중부 지역에 있죠. 자, 인구가 1100만 명입니다. 엄청나게 큰 도시죠. 자, 중국 중부 지역에 있는 후베이성의 주도입니다. 자, 이 우한이 is the latest city, 가장 최근의 도시이다. 뭐한 뭐 최고의 최저의 뭐 최단기의 뭐 최근의 이렇게 최상급이 나오고 할 때는 뒤에 반드시 부정사 따라 나옵니다. 뭐뭐한 가장 최근의 도시 이렇게 할 때 뒤에 부정사, 뭐뭐한 뭐 최초의, 뭐뭐한 가장 큰, 뭐뭐한 가장 작은 이렇게 할 때 반드시 투 부정사입니다. 자, 시리와이드는 도시 전역에 걸친 그런 검사를 시행하는, 원래 언더고는 격다죠. 여기서 시행하더라 보시면 됩니다. 그런 가장 최근의 도시이다. 그러니까 이것은 이미 다른 도시들에서도 했고 가장 최근에 이제 실시한 것이 우한이라는 말. 3 cases were confirmed there on Monday. Its first non-imported cases in more than a year. 3명의 환자가 확인되었습니다. 거기에 월요일에. 근데 이것은 뭡니까? 최초의 non-imported니까 수입되지 않은, 그러니까 자체에서 발생한 이런 말입니다. 어디 유입된 것이 아니고 뭐 해외에 갔다 온 사람 그런 사람이 아니고
자, 1년 이상 기간에 걸쳐서 최초로 그 장소에서 발생한 유입된 것이 아닌 그런 환자들입니다. They were among 90 new cases confirmed nationwide the previous day, the National Health Commission said Tuesday. 그들은 90명 중에 포함되어 있습니다. 90명 새로운 확진자, confirmed nationwide, 전국적으로 확인된 90명 같으면 사실 뭐 중국 인구로 봐서는 참 굉장히 적은 수지만 그렇게 말로는 하여튼 뭐 새로 막 생겨나고 있다니까. The previous day, 그 전날에 중국 전역에서 확인된 90명의 신규 확진자 중에 이들이 포함되어 있습니다. 자, 이거는 이제 누가 이렇게 말했습니까? The National Health Commission, 중국 국가보건위원회가 이렇게 화요일에 밝힌 것입니다. Of those, 61 were locally spread ones and 29 among people who had recently arrived from abroad. 자, 이들 중에서 이들은 이제 앞에 나온 90명 신규 확진자들입니다. 61명은 locally, 이 지역 내에서, 그러니까 이제 뭐 그 자생적으로 여기 spread는 과거분사입니다. 확산된, 전파된 그런 환자들이고, 이제 29명은, 나머지 29명은 누구냐면 이런 사람들에 포함된 사람들이죠. 이런 사람들입니다. Who had recently arrived from abroad, 해외에서 최근에 도착한, 그 이제 해외 유입이죠. 자, 이런 사람들이 29명. 그 지역 자체 내에서 자생적으로 발생한 사람 61명. Most of the local cases are still in Jiangsu province, where an outbreak started at the airport in Nanjing, the provincial capital, and has spread to other parts of the province and beyond. 자, 이 자생적으로 그 지역 내에서 발생한 환자들의 대부분은 아직도 이 장수성에 있습니다. 자, 이 장수성에는 어떻습니까? 왜요? 거기에서는 an outbreak started at the airport in Nanjing. 자, 한 건의 그런 발병이죠. 발병이 이 난징 공항에서 시작되었습니다. 난징은 어떤 도시냐? 여기 난징에 대한 동격 설명이죠. The provincial capital, 장수성의 수도입니다. The provincial capital. 자, 그 난징에 있는 공항, 난징 공항에서 시작되었습니다. 최초의 발발이죠. 거기 시작돼서 어떻게 했으면 has spread, 번져 나갔죠. 여기 spread는 과거분사입니다. 뭐 현재, 과거, 과거분사 다 똑같죠. spread, spread, spread입니다. To other parts of the province and beyond. 결국 이제 거기서 처음 발생해서 이것이 이 장수성의 다른 지역으로 또 그 이후로 그 너머까지 이제 다른 성으로까지 확산돼 나갔다는 말. Authorities reported 45 new cases, 5 in Nanjing and 40 in the city of Yangzhou, 105 kilometers, 65 miles away, where a second round of mass testing was underway. 당국은 authorities 보고했다. 45명의 신규 확진자를. 자, 그중에 5명은 난징에 있고 40명은 양조우에 있습니다. 양조우는 어떤 곳이냐? 105km 떨어져 있습니다. 난징에서 65마일이죠. 105km 하면은 65마일 떨어져 있는데, 근데 거기에서는 즉 양조우에서는 second round 또 한 차례의 그런 mass testing 대대적인 그런 검사, 코로나19 검사가 was on the way, 진행 중이었다는 말. 5 other provinces and the cities of Beijing and Shanghai reported new local cases in the single digits. 5개의 다른 성과 또 이 베이징과 상하이 이 도시가 보고했다. 새로운 자체적인 그 지역 내에서의 이 확진자를 보고했습니다. 이런 싱글 디지트 하면 이것은 한 자릿수로 뭐 그러니까 이제 한 명에서 한 9명까지 한 자릿수로 보고했다는 말. In Shanghai, the nation's largest city, a driver working at one of its two main airports tested positive. 상하이에서, 자, 상하이는 어떤 도시입니까? 이 나라 즉 중국 최대의 도시입니다. 자, 그 상하이에서 한 운전자가 working at one of its two main airports. 자, 상하이에 공항이 2개가 있는데 그 두 공항 중에서 한 공항에서 일하고 있는 한 운전자가 test positive,
양성 반응이 나왔습니다. 검사 결과. Beijing has reported a total of 5 cases in recent days. 베이징은, 북경은 보고했습니다. 총 5건의 그런 환자를 보고했습니다. 최근 며칠간에. The Nanjing outbreak, which has been traced to Delta variant, is the source of the cases in most other places. 이 난징 발병, which has been traced to Delta variant, be traced to 하면 이제 쭉 거슬러 올라가 보니까 뭐 하더라 이런 말인데 결국은 이런 말이죠. 델타 변이체로 판명되었다. 쭉 가보니까 델타 변이체더라. 올라가 보니까. 자, 이런 난징 발발이 is the source of the case in most other places. 다른 대부분의 그런 지역에서의 이 확진자의 소스가 되었다는 말은 거의 이 난징 발발에서 다 퍼져나갔다는 의미. Separately, Delta variant outbreaks in 2 other places have been linked to neighboring Myanmar, which has seen a sharp rise in infections. Separately, 별도로, 이 말은 이제 난징 어떤 발발과는 별도로 또 독립적으로 이렇게 뭐 다른 데도 있다는 말입니다. Delta variant outbreaks in 2 other places. 다른 2곳에서의 델타 변이체 그 발발. 이거는 이제 난징하고 이렇게 링크가 된 게 아니고 관계 있는 게 아니고 어디에 관계 있는가 쭉 올라가 봤던 link to neighboring Myanmar, 이웃 국가 미얀마와 관련이 있더라는 것이죠. 자, 미얀마에 대한 설명이 뒤에 따라 보습니다. Which has seen a sharp rise in infections. 자, 이 미얀마는 sharp rise는 급격한 증가입니다. 그 감염의 in infection, 감염자 급격한 증가를 보아왔다. 그러니까 최근에 급격한 증가가 있었다는 말. An outbreak in Zhengzhou, a city hit by flooding that killed about 300 people last month, started with people who arrived from Myanmar by air. 정조우에서의 발발. 정조는 어떤 도시? A city hit by flooding. 홍수로 타격을 입은 도시입니다. 어떤 홍수입니까? That killed about 300 people last month. 지난달에 약 300명의 사람을 사망케 한 그런 엄청난 홍수의 타격을 입은 도시인 정조우에서의 이 코로나19 발발. 이것이 자 동사가 나옵니다. Start with people. 이런 사람들로 시작되었습니다. Who are from Myanmar by air. 미얀마에서 비행기로 by air. 비행기로 도착한 사람들에게서 이 시작되었다는 말. A third outbreak, the one that started the earlier spill into Yunnan province from its border with Myanmar. A third outbreak는 세 번째 발발 이런 뜻이 아니고 그냥 또 한 차례의 발발, 또 하나의 발발 이렇게 보시면 됩니다. 우리가 이렇게 서수에 덜을 안 붙이고 어를 붙이면 이것은 순서에 상관없이 순서에 무관하게 그냥 또 하나 이렇게 할 때 a second, a third, a fourth 이렇게 나오는 것입니다. 맨 처음 나온 게 난징 쪽이죠. 지금 세 군데가 나왔죠. 그 소스가 발생지 원 소스가 난징, 그 다음에 두 번째가 정조우죠. 그 다음에 여기 나오는데 그럼 난징이 맨 먼저 발생했냐? 그렇지 않습니다. 여기 뒤에 나오죠. The one that started the earliest. 가장 먼저 발생한 곳이 바로 이곳입니다. 이 발병이 가장 먼저 발생했습니다. 그러나 이것은 이제 중요성이 뭐 그렇게 크지 않기 때문에 난징이 워낙 중요하기 때문에 그걸 먼저 말했고 이제 문장의 전개 방식상 그 다음에 정조우 그 다음에 이게 이제 가장 덜 중요하니까 이렇게 세 번째는 나왔지만 실제로 가장 늦게 발생한 것은 아닙니다. 오히려 가장 먼저 발생한 것입니다. 이것이. 그래서 이렇게 third, 서수에 어를 붙이는 것은 이렇게 순서에 무관하게 자기 문장을 전개할 수 있는 그런 일종의 장점이 될 수도 있죠. 자, 하여튼 이 또 한 차례의 이 발병이 이 연안 프로빈스, 연안성으로 이제 확산되어 갔다는 말입니다. 이 중국을 하면 윈난성이죠. 운남성 한문으로 하면은 윈난성은 미얀마와 국경을 접하고 있죠. 중국 남부의 성입니다. 미얀마와의 국경 지역으로부터 이 윈난성으로 확산되어 갔다. 이렇게 되겠네요. Government-affiliated scientists have said that Chinese vaccines are less effective against new strains of coronavirus, but still offer some protection. Government-affiliated scientists는 affiliated는 뭐와 연계된 이런 말인데 결국은 정부 관련 과학자들이죠. 뭐 관변단체, 하여튼 정부 투자기관 뭐 이런 과학자들이
have said 말했다. 중국 백신은 중국이 자체 백신을 개발했죠. less effective against new strains of coronavirus. 이 코로나 바이러스 새로운 여기 스트레인인 종류입니다. 타입 이런 말인데 결국은 합해서 변이체죠. 그 델타 변이체를 말합니다. 이거에 대해서는 효과가 적다, 더 적다. 그러나 still offer some protection. 그러나 여전히 어느 정도의 어떤 그 보호 기능, 그러니까 이 뭐랄까요, 예방 기능 이런 것을 제공한다는 의미. Only Chinese vaccines are currently being given in China, where authorities say more than 1.6 billion doses have been administered. 단지 중국 백신만이 지금 현재 currently being given in China, 중국에서는 접종되고 있습니다. Where? 자, 여기 where는 중국을 봤습니다. 중국에서는 당국이 say, 자 이렇게 말하고 있죠. More than 1.6 billion doses. 16억 회분 이상의 그런 백신이 have been administered. administered 하면 이제 투여하다는 말입니다. 뭐 접종하다는 말이죠. 투여되었다고 말했습니다. 자, 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.